کریں گے؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشن برقرار، LOC پر بھارتی جارحیت کے نتیجے میں 3 پاکستانی فوجی اہلکار شہید ہوئے۔ ساتھ ہی وادی نیلم میں بھی مختلف مقامات پر بھارتی فورسز نے رات سے ہی گولہ باری جاری رکھی۔ نشانہ بنی مظفر آباد جانے والی ایک پیسنجر بس جس میں 10 شہری شہید اور 11 زخمی بھی ہوئے۔ نکیال سیکٹر میں بھی صبح 8 بجے سے گولہ باری کے نتیجے میں ایک شہادت کی اطلاع آئی ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بلا اشتعال بھارتی فائرنگ اور گولہ باری کی مذمت کی گئی۔ کل مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے سینٹ کو بتایا کہ کشمیر اور بھارت کے حوالے سے پالیسی بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی جائے گی۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گلمین سیٹھی، میں نصرت جاوید۔ 0512606027 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں۔ آپ جیسے ہی ملتے ہیں تو پھر براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا کنیکٹ ہوتے ہی اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ اگر آپ ہم سے سوشل میڈیا پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/bulbulpakistan1۔ ٹویٹ کرنے کے لیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے bolbolpakistan_ اینڈ bolbolpakistan@dawnnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا گلمین، میں بھی گزارش یہ ہے کہ میں آج تھوڑا سا ایک سنجیدگی کے ساتھ اس ایشو کو میں یہ طے کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کافی دنوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہو رہا ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ LOC جب سے مودی آیا ہے اس وقت سے ہی ہاٹ رہتی ہے، لیکن اس میں ایک تسلسل نہیں آتا۔ لیکن جب سے برہان وانی والا واقعہ ہوا اور اس کا جو بلو بیک، جو ریئیکشن عوامی سطح پر بغیر پاکستان کی طرف سے کسی بھی نوعیت کی مداخلت یا انوالومنٹ یا ایکسائٹمنٹ جو بھی کہہ لو آپ، اب مسلسل وہاں پہ ایک سٹینڈ آف کی کنڈیشن ہے بھارتی ریاست اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے درمیان۔ سکول بند ہیں، کاروبار زندگی بند ہے، کوئی چیز معمول پر نہیں ہے۔ یہ ایک ریالٹی ہے جس کا نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ کوئی پاکستان کا سٹیٹ اور نان سٹیٹ ایکٹر ذمہ دار ہے۔ یہ تو ہم مقبوضہ کشمیر کی یہ وہاں کا لوکلی ڈریون ایک واقعہ ہے اور اس واقعے کی وجہ سے ایک عوامی ابھار ہے، ایک غم و غصہ ہے، ایک ایکیومولیٹڈ اینگر ہے جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ بھارت نے اپنی افواج کے ہاتھوں پیلٹ گنز کے ذریعے وحشیانہ انداز میں لوگوں کو عمر بھر کے لیے اندھا کر کے بچوں کو، بچیوں کو اس میں اور آگ کو بھڑکایا ہے۔ اگین اس آگ کو بھڑکانے میں پاکستان کی ریاست کا کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بھی طرح آپ کھینچ تان کر آپ یہ کہ جی نان سٹیٹ ایکٹرز وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ آپ کشمیری عوام کے اینگر کو، ان کی ڈیمانڈز کو جو ایک مناسب طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہینڈل کرنے میں ناکام رہے۔ وہ تو بات obvious ہے نصرت صاحب، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی گلہ ہو سکتا ہے تو مجھے ایز پاکستانی اپنے میڈیا سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ہم اس کو اتنا اپروپریٹ وے میں اپنے ہی لوگوں کو بیان نہ کر پائے۔ ٹھیک ہے، کیوں کہ ہمارے لوگ صاف بات ہے، ہم جب شام میں یہاں بیٹھتے ہیں تو مجھے چاہیے ہوتی ہے ریٹنگز، اور ریٹنگز کے لیے ہم ویسے بڑھ کے لگائیں گے جھوٹے یعنی کہ لمبے لمبے بیانات دے دیں گے بڑے بھاری بھرکم کے کشمیر کے لیے ہمارا دل اور فلانا فلانا، لیکن جب ریموٹ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آج پنامہ سے کتنے گل ہو رہی ہے، شیدہ کی کہہ رہے یار جا رہے کہ نہیں یہ، اور تیسری شادی، اب بلاول کے لیے بھی تلاش شروع، یہ ہمیں کرنا ہوتا ہے تو لوگوں کو بھی وہ تفریح چاہیے، بیچارے کیا کریں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اڑی کے واقعے کے بعد، اڑی کے واقعے کو بھی ہم پراپر طور پر، جیسے تمہیں پتا ہے ایک دن میں اپنے پروگرام میں چلا کے بھنا اٹھا، میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے یہ جو نام نہاد یوزول سسپیکٹس
جو ہم بلاتے ہیں جی دفاعی تجزیہ کار کہ ماشاءاللہ، وہ ان میں سے بڑے نامی گرامی افراد یہ کہہ رہے تھے کہ اڑی جموں کا حصہ ہے. میں بلا اٹھا، میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے اگر میرے اور تمہارے جیسا آدمی اس طرح کی بات کہے تو چلو بندہ کہے کہ یار ایک سویلین ہے، نان سینسیکل بات کرتے. لیکن اب تو گوگل، بٹ آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ دعوے دار ہیں کہ آپ تو بڑے وہ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ گمان ہے کہ آپ غالباً عسکری قیادت کی تھنکنگ اور بیانیاں بیان کرتے ہیں. تو مطلب بہرحال اس کے بعد سے انہوں نے کانسٹنٹلی جو ہے ایل او سی کو ہاٹ رکھا ہوا ہے. سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ ہوا، اس کے ہم نے یہاں پہ کوسچن کیا. اب کل انہوں نے سارا دن اپنے میڈیا پہ یہ رکھا کہ جی ہماری سرحد کے اندر گھس کر پاکستانی کمانڈوز نے ہمارے 4 یا 3 کے قریب لوگوں کو اغوا کیا. اغوا کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو ایک ٹکڑے وغیرہ کر کے پھینک دیے، جس کی ریٹیلیشن آج پھر صبح سے دیکھو نا. اب اسی وقت میرے ذہن میں تھا کہ یار یہ جو بیانیہ، یہ جو چورن بیچا جا رہا ہے، یہ یقیناً اور چیزوں کو ہارٹ کرنے کی تیاری ہے. اوکے. میری بدقسمتی، میری بدنصیبی کہ میرا شک جو ہے وہ آج ہی کہ آج انہوں نے ایک دم سے ایک نہیں مختلف مقامات پر یہ کام کیا. یہ بھی کل انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ اب لوکلائز نہیں رکھا جائے گا. مثلاً اگر پوائنٹ ایکس سے ہوا ہے تو یہ نہیں کہ پوائنٹ ایکس پر ہو. ٹھیک ہے، اوکے، وہ پھر کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. they will retaliate as they see fit والی بات ہے. ٹھیک ہے. اب آج جب یہ ہوا تو اس کے بعد سے یہ ہوتا ہے، وہی ٹپیکل ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس پہ ایک دم سے میڈیا میں ایک ارے یہ ہو گیا، اس کے بعد سے یوزل سسپیکٹس آ جاتے ہیں. اور پھر وہ مجھے اس سے شکایت ہے. بیانیہ یہ بنایا جاتا ہے کہ صاحب یہ لائن آف کنٹرول پہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے. رائٹ، اور وہ کچھ ہم عالمی برادری کو جو ہے وہ اس کو جگا نہیں پائے ہیں. ہاں، اور ظاہر ہے اس سارے میں ہڈن میسج یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بدقسمتی سے پاکستان کے عوام نے تیسری مرتبہ مودی کا یار کو الیکٹ کر دیا ہے. رائٹ. اور بس وہ ہمارے اوپر مطلب یہ لوگ ہینڈل نہیں کر پاتے، یعنی کہ ہماری جو سیاسی کلاس ہے وہ یہ پوری ماتم کنائی کرنے کے بعد نہ یہ ڈپلومیٹکلی کر پاتے ہیں، نہ یہ کچھ کر پاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بھئی سیدھی سادھی بات ہے نا کہ چونکہ اگر پاکستان کا وزیر خارجہ ہوتا تو دیکھتے کیسے جرأت کرتے. آپ نے عالمی برادری کو جگایا ہوتا تو کیسے جرأت کر سکتے تھے کہ ہم ایٹمی قوت کی طرف اس طرح دیکھتے. اور تیسری بات یہ کہ آپ نہ وزیر خارجہ لگانا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی جواب دینا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے بھارت تو یہ سب کچھ کرے گا and they will get away with it. چلیں اوکے، yes that is the prevalent narrative. درست کہہ رہے ہیں آپ. نہیں بی بی یہ بیانیہ ہے، یہی ہے، یہی چلتا ہے ٹی وی پہ. اب یہ کہ اس بیانیے سے جنہوں نے جو پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے وہ کرتے رہیں. ٹھیک، لیکن ساتھ ہی بریک کا کہا. اب میں یہ چاہوں گا کہ میرا بیانیہ کیا. ٹھیک ہے، اوکے، وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آج بات کر رہے ہیں پاک بھارت تعلقات اور ایل او سی جو ہاٹ ہوا ہے اس کے اوپر. وقفے کے بعد فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان. ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا بھیا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بجائے چیزوں کو ان کے پراپر کانٹیکس میں سمجھانے کے ہم لی سٹوری بنا کے چیخنا، داد فریاد کرنا، ارے کیا عالمی برادری کیوں نہیں ہل رہی، یہ کیا کر رہے ہیں، وزیر خارجہ کیوں نہیں، وزیر خارجہ کیوں نہیں، وزیر خارجہ کیوں نہیں، ڈا 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 ڈا. اور دیکھ پینک کی صورتحال، ہائیک کی صورتحال. میں آپ کو لیے چلتا ہوں دسمبر 2001. اوکے. پاکستان اتنا خوش نصیب تھا کہ اس وقت پاکستان کی صدارت ایک کمانڈو جنرل پرویز مشرف صاحب کے پاس تھی. ہم ہر طرح سے محفوظ ہاتھوں میں تھے.
بریلینٹ آدمی ہماری قیادت فرما رہے تھے. ان کی معاونت کے لیے ایک فل ٹائم وزیر خارجہ تھا. اس وزیر خارجہ کا نام دسمبر 2001 میں تھا عبدالستار. عبدالستار صاحب جو تھے وہ ایک کیریئر فورن آفس سروس کے آدمی تھے جو بھارت میں سفیر رہے, چین میں پاکستان کے سفیر رہے, اور ان کی آخری ریٹائرمنٹ سے پہلے ذمہ داری تھی وہ وزارت خارجہ کے سیکرٹری رہے. تو ایک فل ٹائم فورن منسٹر, صحیح, جو کریئر ڈپلومیٹ بھی تھا, جس نے صحیح کہاں جس نے ساری زندگی سوائے سفارتکاری کے اور کچھ نہیں کیا, چین, بھارت, رائٹ, اور سرحدوں کا پوری طرح نگہبان اور ٹرینڈ آدمی, کمانڈو جنرل پرویز مشرف صاحب ہمارے صدر. یہ تو حالات ہیں اس وقت. 13 دسمبر 2001 کو دلی میں بھارت کی لوک سبھا پر ایک حملہ ہوا. اس حملے کا ذمہ دار بھارتی حکومت نے, اس وقت واجپئی وزیر اعظم تھا, انہوں نے کہا جی یہ لشکر طیبہ ہے. اور اسی کی وجہ سے بعد میں بیچارے افضل گرو کو, جس کے بارے میں اب بہت سارے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بیچارے کا اس حملے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا, اسے پھانسی بھی دی گئی. ٹھیک ہے نا. جیسے ہی یہ حملہ ہوا, کب؟ 13 دسمبر 2001, تو 20 دسمبر کو یعنی پورے ایک ہفتے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نے اپنی تمام فوج کو موبلائز کر کے پاکستان اور بھارت کی سرحد پر ڈپیوٹ کر دیا. آئی بال ٹو آئی بال ایک دوسرے کی پوزیشن ہو گئی اور ایل او سی پر روز کا معمول بن گئی وہ چیز جو ہم آج کل کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں. سملر سچویشن, یعنی کہ اب عالمی برادری اس وقت پاکستان کی محبت میں بہت مبتلا تھی. وجہ یہ تھی کہ نومبر 2011 میں 9/11 کا بدلہ لینے کے لیے افغانستان پر حملہ ہوا, قبضہ کیا گیا, وہاں پہ امریکی افواج موجود تھی. you are either with us or with us. امریکہ اور برطانیہ کو, نیٹو لوگوں کو جب یہ احساس ہوا کہ ارے یار یہ لشکر طیبہ کے نام جو الزام لگا ہے, لوک سبھا پر حملہ, اس کی وجہ سے واجپئی نے فوج لگا دی ہے, تو انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو گئی تو پاکستان تو ہماری مدد نہیں کر پائے گا. لہذا جناب وہ عالمی برادری جسے ہم جھنجھوڑنا چاہتے ہیں وہ جاگے ہوئے تھے, وہ بہت جاگے ہوئے تھے, ہم سے زیادہ جاگے ہوئے تھے, اور ہمارے جگائے بغیر سب سے پہلے ساؤتھ ایشیا کا جو تھانے دار گردانا جاتا ہے برطانیہ, اس کا وزیر اعظم ٹونی بلیئر آیا. وہ پاکستان بھارت دونوں جگہ جا کے کہ یار نہیں پلیز ہینگ آن مت کرو, کام نہیں بنا. واجپئی نے کہا جی میرے عوام تو بہت بھپرے ہوئے ہیں, اور آپ کے ہاں 9/11 ہو تو آپ تو چڑھ دوڑے افغانستان پہ اور میری پارلیمان پہ حملہ ہو وغیرہ وغیرہ. بات نہیں بنی. پھر کولن پاول آیا جو اس وقت امریکی وزیر خارجہ تھا. ہمیں عالمی برادری کو جھنجھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو پاکستان کا انتہائی ذہین ترین صدر, اس مضبوط ہاتھوں میں ملک, فل ٹائم وزیر خارجہ, سفارتکاری پوری, عالمی برادری کے چکر جاری, اور کوئی چھوٹا موٹا سفارتکار نہیں, امریکی وزارت خارجہ, برطانوی اور برطانیہ کا وزیر اعظم. معاملہ نہیں حل ہوا. بدستور دونوں ملکوں کی فوجیں جو ہیں وہاں رہیں. پھر پاکستان کے انتہائی ذہین ترین صدر نے کہا میں بہت بڑا ڈپلومیٹک انیشیٹو لیتا ہوں. کھٹمنڈو میں ساک کانفرنس ہو رہی تھی, اس سے خطاب کرتے ہوئے اپنی تقریر کے بعد وہ گئے اور انہوں نے واجپئی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا, لٹرلی ہاتھ ملایا. جی بڑا ڈرامیٹک ایونٹ بنا. جی وہ کافی دیر لگی, چلتے ہوئے جا رہے تھے مشرف صاحب, it took a while, like seconds. اس پورے ڈرامائی انیشیٹو کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا. لائن آف کنٹرول پر ٹینشن جاری رہی. بالآخر عالمی دنیا نے دیکھا کہ بھائی صاحب یہ تو ان کا کوئی علاج نہیں ہو رہا. انہوں نے ایڈوائزری شروع کر دی اپنے
लोगों को कहने की कि जनाब भारत और पाकिस्तान चूंकि दोनों एटमी कुव्वतें हैं तो एटमी जंग का खदशा, तो एटमी जंग का खतरा है, लिहाजा दोनों ममालिक, ये नहीं कि पाकिस्तान, दोनों जाहिर है, दोनों ममालिक जाने से इज्तनाब किया जाए। फिर भी असर नहीं हुआ। सितंबर अक्टूबर में एक दिन क्या किया कि इसराइल ने, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत ज्यादा समझा जाता है जी, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, उन्होंने बगैर कोई ऐलान किए अपने 5 जहाज भारत के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर भेज दिए, क्योंकि इजरायली जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में गोवा वगैरह में वो ट्रैवल के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि एटमी जंग होने वाली है, लिहाजा जितने इजरायली सिटीजन हैं वो इंडिया छोड़कर फौरन इस जहाज में बैठे और फौरन वतन पहुंचे। एडवाइजरी से आगे उन्होंने उनको तकरीबन एयरलिफ्ट कर लिया वहां से कि आपको हम रेस्क्यू कर रहे हैं। वो पैनिक क्रिएट कर दिया। वो जब पैनिक क्रिएट हुआ तो वाजपेयी साहब बुनियादी तौर पर दुकानदारों के नुमाइंदा थे, तो वो जो सारे टूरिस्ट इंडस्ट्री से मुत्तफिक, उन्होंने कहा जनाब किस मुसीबत में डाल दे, सब बाकी भी लोग जाने लगे। नवंबर 2002 में ये मुआहदा हुआ कि जी ठीक है फौजें विड्रॉ होंगी, लेकिन सीज फायर फिर भी नहीं हुई LOC पे। कुछ डी एस्केलेशन हो गई, यानी कि थोड़ी बहुत बाउंड्री पे, दैट्स व्हाट हैपेंड। और बिलाखिर ये सारा मामला जो है ये खत्म कब होता है? उससे अगले साल, जब जनवरी 2004 में वाजपेयी आता है सात समिट के लिए इस्लामाबाद, और तो साल लग गया ना, तकरीबन 1 साल लगे, तकरीबन फुल टाइम। उस वक्त भी हमारे पास वजीर दाखिला थे, और सॉरी खारिजा, नाम मेरे भाई मेरे दोस्त खुर्शीद कसूरी साहब, बहुत अच्छे आदमी, मेरे उनके साथ बहुत, और जाहिर है सदर तो हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे। उसमें बीबी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान का सदर अपने हाथ से लिख कर देता है कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ रीअश्योर्ड प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, सदर मुशर्रफ ने यकीन दहानी करवाई भारतीय वजीर आजम को, वाजपेयी को, डेट ही विल नॉट परमिट, कि वो इजाजत नहीं देगा एनी टेरिटरी अंडर पाकिस्तान कंट्रोल टू बी यूज्ड टू सपोर्ट टेररिज्म इन एनी मैनर। राइट, इसके बाद इम्प्लिसिटली बैन किया था लश्कर जंग ये जी, और फिर उन्होंने इसके बाद तकरीर की थी जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ तंजीमों को कलअदम करार दिया था। राइट, जब कहीं जाके मामला खत्म हुआ, कब से शुरू हुआ? 2001 2001 तो पूरा 2002 और 2003। अब आलमी बरादरी भी पूरी तरह इन्वॉल्व, इस हद तक इन्वॉल्व कि आलमी बरादरी उस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद थी। उनके अपने इंटरेस्ट में था कि पाकिस्तान से उनको इंटेलिजेंस कोऑपरेशन मिलती रहे, उनकी रसद नेटो अफवाज को जाती रहे, यहाँ जो तालिबान मौजूद हैं, अलकायदा के लोग हैं, उनको पकड़ा जाए, उनकी गिरफ्तारी हो। बरतानवी वजीर आजम दौरे कर रहा है, अमरीकी वजीर खारिजा आ रहा है। अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग इज कि फिर इसका मतलब ये कि अब तो कोई आलमी बिरादरी भी नहीं आने वाली। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे अगर तब आलमी बिरादरी के होते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो अब क्या होगा, यही सवाल है नुसरत साहब से पूछूंगी ब्रेक के बाद। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ नुसरत साहब, आपकी जो सारी आपने बात बताई है 2002-2003 की, उससे तो ये समझ आ रहा है कि तब जब आलमी बिरादरी इंटरवीन करने को तैयार भी थी तो वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच टेंशन, इंटरेस्ट में इसी वजह से इंटरवीन करने चाह रही थी, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट में था इंटरवीन करना, तब भी वो हमारे बीच कोई टेंशन कम ना करा सके। तो क्या इससे अब मैं ये समझूं कि अगले 10 साल तक LOC पे इसी तरह कशीदगी रहेगी? मतलब व्हाट थिंग्स आर डिफरेंट नाउ? ओके, फिर देखिए, अब तो कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये जरूरी नहीं है। फिर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं जो इल्तिजा करना चाह रहा हूं वो ये कि LOC का हॉट रहना एक नया वाकया नहीं है। ओके, बट वन मोर थिंग, जो कल आपने एक साउंड बाइट बहुत जबरदस्त वाली सुनाई रेडियो शो की, ट्रंप वाली, जो कीप पाकिस्तान इन चेक वाया इंडिया। अभी ट्रंप सदर नहीं बना मुझे पता है, लेकिन उनको मे बी दे कुड गेट सम आइडियाज। अब ये फैक्टर तो थोड़ा मुख्तलिफ नहीं है, मतलब इसको तो अब हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा ना, ये गोल्डन हो के भारत वाले कहें भाई ये तुम्हारे यकीनी तौर पर फैक्टर इन करना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी बात अपने जहन में रखिए कि LOC का उड़ी के बाद से ज्यादा उसमें आया है। ठीक, उस वक्त तक अभी इलेक्शन रिजल्ट नहीं आए थे।
नहीं नहीं, right, यकीनी right, बात yes. है जो कि कल जब हमने सुनाया कि ट्रंप ये कह रहा है अपने इंडिया के जरिए पाकिस्तान को चेक में रखेंगे। यस, अगर मैं इख्तिदार में आ गया, मैं सदर बन गया, तो मैं पाकिस्तान को इंडिया के जरिए चेक करूंगा। जाहिर है कि ट्रंप के इलेक्शन ने मोदी सरकार को और मतलब ये हौसला दिया है कि दे कैन डू मोर ब्रूटैलिटी एंड गेट अवे विद इट। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, लेकिन अब हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ये हो रहा है, वो यूपी के इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, फलां तो फलां। जब ऐसे होता है हम कोई ना कोई इलेक्शन का जिक्र करते थे, वहां तो होते ही रहते हैं नुसरत साहब इलेक्शन। बुनियादी तौर पर वो ये है कि एलओसी के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मामलात को हॉट रख के वो इस गेम में है कि कहीं किसी एक पॉइंट पे फर्ज करो कि मकाम एक्स पर वो करते हैं फायरिंग। अच्छा, वो अगर हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को अपना निशाना बनाकर कुछ नुकसानात भी करें, जो आज हुआ तो है, हमारा सबसे बड़ा एक मसला है जहां मेरे हाथ बंधे हुए हैं। फर्ज करो मैं वहां पे सेक्टर कमांडर हूं, हाँ नहीं आप वहां एक क्रॉस मेरे कश्मीरी हैं। यस, बिल्कुल आप रिटेलिएट करते हुए 50,000 दफा नहीं कर सकते, कर ही नहीं। यू नो हाउ कैन वी से कि जी अगर उन्होंने हमारे खुदा मतलब वो फौजी खुदा न मारे तो खास्ता हम भी अगर वापस- हमारे 5 सिविलियन बेगुनाह शहीद तो कर हम दिए वहाँ या 5 हमारी सिविलियन बस शहीद पे, नहीं कर सकते। तो हम वहां पे करें, नहीं, क्योंकि नहीं क्रॉस कर द सकते, बॉर्डर नहीं जो कर है वो सकते। तो We can't do that, यू वो नो तो हो ही हम नहीं जिनके सकता। लिए अपनी मोहब्बत और ये कहते हैं कि जी हम उनका साथ हैं, तो हम उनकी सिविलियन पॉपुलेशन को तो अपना निशाना बना ही नहीं सकते ना। यू फॉरगेट इट। नहीं नहीं, यू आर राइट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये बात समझने की है। डेफिनेटली मैंने आपको याद है 2-3 मरतबा आपको ये कहता रहता हूं, मैंने आपको कहा कि बीबी बात ये है कि चूंकि एलओसी की पोजीशन एक बहुत पुरानी है और एलओसी पे जो भी शख्स चाहे 1 महीने को पोस्ट रहा है, उसको ये पता है कि जब वहां से फायर आता है तो उसका भरपूर, मैं लफ्ज़ भरपूर हमेशा इस्तेमाल करता रहा। लेकिन मैंने कहा होता यह है कि हम लोग पैनिक मचाकर बताते हैं। अब मेरे पास तो पूरी डिटेल नहीं थी। खुद जनरल राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ साहब ने अगले दिनों एक तकरीर करते हुए कहा कि जिस दिन उन्होंने हमारे 7 जवानों को शहीद किया था, हमने 11 किए, और लेकिन भारत को ये जुर्रत ना हो सके कि वो अपना एडमिट करता कि वी लॉस्ट ऑन द सेम स्पॉट। ठीक, कि जहां से फायर करके उन्होंने हमारे 7 जवानों को हिट किया, उसी स्पॉट से। बट दिस स्ट्रैटेजी नुसरत साहब, वादी नीलम में बस को मारना, बस को रेस्क्यू करने वाली एम्बुलेंस को मारना, उसमें आपकी वाली बात अब तो रिटेलिएट ही नहीं कर सकते, तो फिर तो उसमें वो फिर क्या? एक्सपेक्ट ये करते हैं, क्या देखो expect ना, करते हैं वो? ये कहते हैं? एक वॉर इज लाइक चेस, हाँ कि आप अपनी चाल चलें, एक शतरंज की तरह है। वो गेम ये कर रहे हैं कि हम ये महसूस करते हुए कि यार ये इस मकाम पर मैं वल्नरेबल हूं, वो मुस्तकिल फायर कर रहे हैं, मेरी सिविलियन पॉपुलेशन, मेरे बेगुनाह शहरी निशाना बन रहे हैं, मैं जवाबन उधर के शहरियों को मार नहीं सकता क्योंकि वो हमारे कश्मीरी भाई हैं, तो मैं बजाय उस स्पॉट के मैं किसी ऐसे स्पॉट पर एग्रेसिव पोस्टरिंग कर लूं जहां पर के इंडिया एलओसी पे हमसे कहीं ज्यादा वल्नरेबल नजर आए। फिर वो इंडिया वाले शोर मचाना शुरू कर देंगे कि ये देखें पाकिस्तान ने तो एग्रेसिव किया है, पाकिस्तान ने इनिशिएट किया, क्या कर रहा है पाकिस्तान। That's what वो चाह रहे हैं कि जब हमारी तरफ से फर्ज करे 19 से क्या हो रहा है बीबी 19 से 20 पे जाए ना, तो फिर वो एक और मकाम पर 22 करें, ठीक, हमारी तरफ से 2400, तो कहीं ना कहीं करते करते एक तो टेंशन बदस्तूर रहे। टेंशन जब बदस्तूर रहेगी तो साथ ही साथ जो लोकल आपके कमांडर्स होते हैं उन वो मतलब ये होता है ना गेट ओवर विद वाला होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उधर से या इधर से मामला ऐसा ट्रिगर ऑफ हो कि उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक कोई थोड़ी बहुत ये कोई लिमिटेड को एक दूसरे से इंट्रूजन ये वो कुछ जंग वगैरह 10-15 दिन का मतलब a little bit more than just firing वाली बात हो जाए कि कुछ और। अब जिस आलमी बरादरी को हम जगाना चाहते हैं, आज मैं बहुत डरते डरते ये कह रहा हूं, क्या
मुझे शुबा है गुलमीने, मुझे शुबा है, और ये मैं बहुत मोहतात अंदाज में कह रहा हूँ। वो ये चाह रहे हैं कि हाँ ये हॉट रहे। वो ये देखना चाहते हैं कि वो कौन सा मकाम है, क्योंकि नॉर्मली ये फर्ज किया गया था कि जब दो ममालिक एटमी कुव्वतें बन जाएं तो वो एक दूसरे के साथ जंग में अवॉइड करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर डिटरेंस होता है और वो लड़ेंगी तो क्या होगा। बिल्कुल ठीक, बैलेंस ऑफ टेरर हो जाता है। लेकिन उस जमाने में यह था कि रूस और अमेरिका के दरमियान फासला ही इतना था। पाकिस्तान इंडिया का तो चक्कर ही बिल्कुल मुख्तलिफ। अब ये एक नई पैराडाइम शिफ्ट आई है। तो ये जो नाम निहाद आलमी बरादरी है, ये जो टेक्टिकल वेपन्स मतलब ये थ्रेशोल्ड देखना चाह रही है क्या, व्हाट इज द। मैं बदकिस्मती से मैं बहुत डरते डरते मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम आलमी बरादरी को ज्यादा कहेंगे तो आलमी बरादरी इस चक्कर में है। राइट। और आपने कल उसकी गुफ्तगू से सुना नहीं, जो मैंने आपको सुनवा रहा था कि ट्रम्प क्या कह रहा है कि दे हैव बॉम्ब्स, और साथ ही कहा ऐसे बॉम्ब्स जो चलते हैं इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, समझ राइट। तो बात समझ में आ रही है। स्ट्रेटजी इसमें क्या है? तो इसमें स्ट्रेटजी नंबर 1 ये है कि हम पैनिक ना बचाएं। ठीक है, राइट। दूसरी बात यह है कि वो तमाम वल्नरेबल स्पॉट्स जहां पर हमारी सिविलियन पॉपुलेशन निशाना बन सकती है, उनको किसी न किसी तरह मॉनेटरी कॉम्पनसेशन के जरिए, मुख्तलिफ हवालों के जरिए उनको एक बंकराइज्ड एक डिफेंस यानी दूर किया जाए, कोई रेंज इस तरह की जाए, मतलब कि इस टाइप की चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। डेफिनेटली, वो तो क्योंकि वहां लोग रहते हैं और ये तो हो रहा है। चलिए ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज पाकिस्तान और इंडिया एलओसी पे जो कशीदगी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। बाकी जहां तक इसको कन्फाइन रखने की बात है, मेरा अपना ये ख्याल है कि आज बहुत अच्छा हुआ वो पहले काबीना का इजलास था, उसमें बाकायदा इस पे गौर करके एक यानी पॉलिसी कोई वैसे ये भी नुसरत साहब आज जो डॉन की लीड स्टोरी थी कि वो पॉलिसी अब बनेगी, वो तो मैं सुन के परेशानी हो गई कि पता नहीं अब तक हम क्या कर रहे थे। वो आला सतह की कमेटी पे व्हाट डू वी मीन, मतलब और इफ दे आर सेइंग कि हम अपनी मुशावरत जारी रखेंगे तो आई वुड अस्यूम कि वो कोई ना कोई स्ट्रेटेजाइज कर ही रहे थे पहले से। मतलब ये दिस शुड नॉट बी न्यूज। मैं तो सिर्फ मतलब यहाँ पे एक हैरान कुन बात करती हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी में चेंजेस नहीं आती रही हैं। अभी तक हम क्या चेंजेस ला नहीं रहे उनमें? रिव्यू नहीं करना चाहिए। नहीं, अभी अब एक नया क्या नहीं कर रहे, क्या हम रिव्यू के नई सिचुएशन है। नहीं तो क्या हैव वी नॉट बीन डूइंग दैट? अब तक क्या कर रहे थे नुसरत साहब? हम क्या रिव्यू नहीं करते? अब एक इंटायरली न्यू सिचुएशन है। फॉर गॉड सेक, नाउ वी आर टॉकिंग, ये एज अ मैटर ऑफ रूटीन वी आर टॉकिंग पोस्ट वानी, पोस्ट उड़ी। यस फाइन, वी आर टॉकिंग नाउ, इट्स एन इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन। नहीं तो मतलब we had started वानी को भी बहुत सब कब ओ बीबी ये थोड़ी होता कि ये हुआ तो बैठ कर तो ये पॉलिसी ये ले जी ये टक मतलब जब क्या 2 साल तक होती रहेगी तो फिर हम कहेंगे अच्छा नहीं अब हम जरा you have to keep reviewing बीबी, इस तरह नहीं होता। Of course you do, I think you should be doing it. Diplomacy, दो अजली दुश्मन with nuclear power, for God's sake। लाहौर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। एंकर ना बनो ना। एंकर नहीं बन रही, मैं सवाल कर रही हूँ। हाँ जी, वालेकुम सलाम, फरहान असलम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी भाई, जी फरमाइए ना सर। आज लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वाकया हुआ और जो पिछले कुछ अरसे से हो रहा है, जो एस्केलेशन हो रही है, उस हवाले से बात करना चाहूंगा। खासकर आज के वाकये से एक जाती गम और गुस्सा भी अटैच है उसके साथ, क्योंकि मेरे आज एक करीबी रिश्तेदार भी आज जो वाकया हुआ है, बस से हमला हुआ है, उसमें शहीद हुए हैं। वो तो दुख है अपनी जगह, लेकिन सवाल मेरा यह है कि कब तक भारत और पाकिस्तान अपनी अना की जंग कश्मीर की धरती पे खेलते रहेंगे? कब तक कश्मीरियों के फोन से ये होली खेली जाती रहेगी? जी भैया, ये में कोई शिकवा नहीं है, वो तो कश्मीरियों के फोन का अगली दुश्मन है, अगली कहता है। शिकवा तो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान तो कहता है कि मैं कश्मीरियों की अखलाकी मदद करता हूँ। तो कहाँ है हमारा भाई मेरे? पाकिस्तान अब हमारे लिए है नहीं, अब यही तो आपका मुसीबत ये है। देखिए, मैं आपके दर्द पे दुख में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन मसला ये है कि आपके जिन करीबी अजीज की आज शहादत हुई, उसका बदला लेने के लिए शायद हम अक्रॉस
10 बंदे चुन कर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो 10 भी तो कश्मीरी होंगे ना मेरे भाई। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये बात करनी थी कि आवाज़ अगर आप ऊंची ज़रा थोड़ी सी कर दें तो मेहरबानी होगी जी। भारत ने, हाँ जी, भारत के ऊपर जब हम ये इतना ओपनली बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे क्लूज उनको मिल जाते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मसलन ये कि मैंने कौन सा भी बेटी वो कोड उन्हें बताया कि 9216 नहीं, कोड का नहीं, तो क्या मतलब बता हमारी सोच बीबी। अभी मैंने जो बात की है ये बताइए कि भारत में जो मॉनिटर कर रहा है, खुदा के लिए मुझे गाइड करें ताकि मैं आइंदा मोहतात रहूं, यानी मेरी रहनुमाई फरमाइए। नहीं बीबी, मुझे आप अरे बीबी आप पहले मुझे बताइए ना कि मैंने इतना ओपनली अपने आप मुल्क के ऊपर न्यूज के वो जो बातें क्या मसलन कि हम ये कहना छोड़ दें कि हम न्यूक्लियर पावर हैं? हम नहीं हैं। हम कहें हमने बनाए थे आप तोड़ दिए, ये कहें? नहीं, ये मत कहें, लेकिन नहीं, क्या करें ना, गाइड करें ना मुझे। अब आपने देखिए ना, अब आप ये चाह रही हैं ना कि ये नहीं करना चाहिए, तो रहनुमाई भी कीजिए ना। फिर रहनुमाई यही है कि आपके मेंटली जो है वो हमारी सोच इस तरफ नहीं जानी चाहिए कि हम अपने ही मुल्क के बारे में कह रहे हैं कि हम तो ऐसे, हमें यूं होना चाहिए। क्या कहा आपने? अच्छा, मतलब क्या कहा आपने मुल्क के बारे में कि हम कैसे हैं? ये मैं आप पूरा मीडिया की बात कर रही हूँ। मीडिया? अच्छा, तो मैं कहाँ बात कर रहा हूँ बीबी? मैं तो थड़े पे बैठ के तो नहीं, ये मीडिया पे ही आप मुझे देख रही है ना। तो जब आप मीडिया की बात कर रही हैं तो मैं मीडिया पर बात कर रहा हूँ इस वक्त बीबी। बहरहाल मेहरबानी आपकी, आपने रहनुमाई भी ना फरमाई, मुझे खौफ आ गया। मैंने कहीं कोई 9016 कोड था, वो क्या मैंने बोल दिया है। अच्छा जी, सियालकोट, सलाम अलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी भैया, आपने टेलीविजन खोल रखा है, बंद कर दें, इनकी लाइन ड्रॉप कर दें भाई। आई एम सॉरी, ये इस तरह भी हम हक मारते हैं लोगों के जो लाइन पे हमारे लगे होते हैं। आपको पता है नुसरत, मैं बार बार कहे चले जाता हूँ कि जैसे ही लाइन मिलती है पहले आप यानी फोन बंद करवाएं। वो करते ही है कि पहले वो देखते रहते हैं कि हमारी आवाज आई है नहीं आई। खातून आपको ना नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कह गई एक्चुअली टेलीविजन के ऊपर। नहीं, मुझे नहीं, उन्होंने बेचारी देखो 3 मरतबा, तुम गलत बात ना करो। वो कह रही बहुत अच्छी लगी ना मुझे, उन्होंने बल्कि ये कहा कि आप नहीं, वो तो बल्कि मुझे इस्तिस्ना में शुमार कर रही थी, वो तो मीडिया की बात कर रही थी। नहीं, आपने उन्हें बोलने नहीं दिया इसलिए उन्होंने ये फिर चेंज कर लिया अपना स्टेटमेंट। मैं आपको बता रही हूँ उनका मकसद ही ये था कि आप सारा कुछ उन्हें पहले से बता रहे हैं कि स्ट्रेटेजी पता नहीं नुसरत साहब, लेकिन आप एक अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड आप एक सिक्योरिटी। चले बाहर, अगर आपकी भी यही ख्वाहिश है कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचें। आई डिडंट से इट नुसरत साहब, दैट लेडी डिड। आज के लिए वक्त खत्म हुआ, लाइटर नोट पे बात थी। बहरहाल कल मिलेंगे दोबारा, खुदा हाफिज।